السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MR اسلامک سینٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برزخ کیا ہے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ اہل ایمان عام طور پر یہ جانتے ہیں کہ انسان دو مختلف عناصر سے پیدا کیا گیا ہے کہ جسم کی اسی مٹی سے تخلیق اور نشو نما ہوئی، جبکہ اس کی روح اللہ تعالیٰ کی پونچھ سے پیدا ہوئی۔ لہٰذا انسان نہ حیوان ہے نہ فرشتہ۔ اس کے وجود میں مادی اور ذہنی اور جذباتی صلاحیتوں اور رجحانات کی شکل میں متضاد چیزیں پہلو با پہلو پائی جاتی ہیں۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے جس حصے نے مٹی اور اس کی پیداوار سے نشو نما پائی تھی وہ مٹی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے کیا گیا ہے: اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس میں ہم تم کو واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اب رہ گئی روح تو اس کا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ ہم پوری باریک بینی سے نہ کی جگہ جانتے ہیں، نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ وہ جس جسم میں تھی سے اب اس کا کیا تعلق ہے۔ کیا یہ تعلق منقطع ہو گیا ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کیا روح اسی جسم میں لوٹے گی یا اس جیسے کسی اور جسم میں؟ ہم ان سوالات کی بحث نہیں کرتے، بلکہ یہاں ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ انسانی شخصیت موت سے فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کا احساس اور شعور پوری طرح باقی رہتا ہے۔ آنکھ کان کھونے سے وہ بصارت و سماعت سے محروم نہیں ہو جاتا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی دیکھنے سننے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہو سکتا ہے ہم مادی چیزوں کے سلسلے میں مہارت رکھتے ہوں، لیکن روح کے تعلق سے ہمارا علم محدود بلکہ صفر کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاد کے معرکوں میں جو لوگ شہید ہوئے تھے وہ صرف ہماری نگاہوں میں مر چکے ہیں، کیونکہ وہ ہم میں سے غائب ہیں، لیکن حقیقت میں زندہ ہیں، اور ان کے تعلق سے 5 باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، وہ مردہ نہیں زندہ ہیں۔ نمبر 2، وہ پروردگار عالم کے قریب ہیں۔ نمبر 3، ان کا ٹھکانہ پرآسائش ہے اور انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے۔ نمبر 4، انہیں جو کچھ حاصل ہوا وہ اس سے خوش اور اللہ کی نوازش سے سرشار ہیں۔ نمبر 5، دنیا میں وہ جن عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ گئے ہیں ان کے سلسلے میں مطمئن ہیں اور بالآخر ایک دن ان کے ساتھ اکٹھا ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر اس طرح سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ مردہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جاتا ہے، جہاں آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے اور جہاں قیامت کے دن عدالتی کارروائی اور ہولناک حساب ہوگا۔ دونوں دنیاؤں کے درمیان کا مرحلہ برزخ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آیات میں ہے: یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیں، اسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ قائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ بدکاروں کے ساتھ برزخ میں معاملے کی نوعیت ویسی ہوگی جیسے پولیس والے مجرمین کو پکڑنے کے بعد کرتے ہیں۔ پہلے ابتدائی تحقیقات ہوتی ہیں، پھر ملزموں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر عدالت میں کارروائی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کسی مصنف یا غیر معمولی شخص کو انعام دینے کے لیے بلایا جائے، اسے عزت کے ساتھ بلایا جاتا ہے اور پھر ایک اچھے کمرے یا ہال میں آرام سے بٹھایا جاتا ہے جہاں اسے انعام پیش کیا جاتا ہے۔ جو لوگ برے ہیں انہیں قیامت سے پہلے ہی اپنی آئندہ سزا کی جھلک ملنے لگتی ہے، جبکہ نیک لوگوں کو پہلے ہی دن سے نعمت و اکرام کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ موت محسوس دنیاوی زندگی سے ایک غیر محسوس زندگی کی طرف سفر کا نام ہے، جس کے بارے میں ہم نے صرف سن ہی رکھا ہے، جبکہ صحابہ کرام اسے یقینی طور پر جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جانے کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے آہ بلند کی تو حضرت بلال نے نعرہ لگایا کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی۔
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से। हकीकत यही है कि मौत एक ऐसी दुनिया की तरफ मुंतकिली का नाम है जिसकी आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अजदाद, फिर आबा, फिर औलाद, फिर पोते, शुरू से वहाँ की आबादी बढ़ाते आ रहे हैं, इसलिए अगलों से मिलते जा रहे हैं और सब मिलकर क़यामत के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही रूह जिस्म छोड़ती है, आलम बरज़ख शुरू हो जाता है। इस आयत पर गौर करें। काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जबकि वो सकाते मौत में डुबकियां खा रहे होते हैं। फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं, लाओ निकालो अपनी जान। आज तुमको इन बातों की पादाश में ज़िल्लत का अजाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर तोहमत रख कर नाहक बका करते थे और इसकी आयत के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे। चलिए, जज़ा के सिलसिले का आगाज़ हो गया। इंसान दुनिया में खाली हाथ आया था, फिर इसमें अपना रंग दिखाता गया। अब फिर दुनिया को छोड़कर खाली हाथ जा रहा है। ना मालो दौलत, ना जाहो मंजिलत, ना इक़्तिदार व ताकत, कुछ साथ नहीं। लो तुम अब वैसे ही तन्हा हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो तुम पीछे छोड़ आए हो। ऐसा लगता है ये इंसान दुनियावी ज़िंदगी में जितनी सरकशी करता है इसके बकदर इसकी पेशी की तैयारी होती है। बरज़ख के मराहिल ही से बेइज्जती और सज़ा का आगाज़ हो जाता है, जैसा कि फ़िरऔन के किस्से से ज़ाहिर होता है। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह से है, दोज़ख की आग है जिसके सामने सुबह शाम वो पेश किए जाते हैं और जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी तो हुक्म होगा कि आले फ़िरऔन को शदीद तरीन अजाब में दाखिल करो, जैसा कि कुरैश के इन सरदारों के साथ मामला हुआ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ते हुए मौक़े बदर में मारे गए थे। इसका जिक्र भी कुरान पाक में हमें मिलता है। काश तुम इस हालत को देख सकते जबकि फरिश्ते मकतूल काफिरों की रूहें कब्ज़ कर रहे थे और इनके चेहरों और इनके कोलों पर ज़रबे लगाए जाते थे। कहते जाते थे, लो अब जलने की सज़ा भुगतो। ये वो सज़ा है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पेशगी मुहैया कर रखा था, वरना तो अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। बस खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लाशों के दफन के बाद एक एक का नाम लेकर खिताब करते हुए फरमाया था, तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था तुमने इसे सच्चा पा लिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को पुकार रहे हैं जिनकी लाशें भी सड़ चुकी हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो कुछ इनसे कह रहा हूँ इसको तो तुम इनसे ज़्यादा नहीं समझ रहे हो। अलबत्ता वो जवाब नहीं दे रहे थे। जो लोग हमसे रुखसत हो जाते हैं इनके साथ क्या पेश आता है हम महसूस नहीं कर सकते, बल्कि हम तो आलमे गैब की कोई चीज़ महसूस नहीं कर सकते। वो एक वसी और होलनाक दुनिया है। कोई जान बरज़ख तक पहुँचने और जो कुछ बदला इसके लिए तैयार किया गया है इसे पाने में ताख़ीर नहीं कर सकती, चाहे रिश्तेदारों, दोस्तों और पैरोकारों की कितनी ही मोहब्बत इसे हासिल हो। अल्लाह ताला फरमाता है, मरने वालों की जान जब हलक तक पहुँच चुकी होती है और तुम आँख से देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, इस वक्त तुम्हारी बनिस्बत हम इससे ज़्यादा करीब होते हैं मगर तुमको नज़र नहीं आते। तो अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो तो इसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते अगर तुम सच्चे हो। इंसान की आजिज़ी और बेबसी और लाचारी देखिए। मौत की ताकत के आगे वो बिल्कुल सिफर की हकीकत रखता है। मौत ज़िंदगी का पर्दा चाक कर देने वाली है, इसके बावजूद ज़िंदगी से मोहब्बत हमें अंधा बहरा बनाए रहती है और जज़ा व सज़ा से गफलत इससे भी ज़्यादा संगीन है। हदीस से मालूम होता है कि जो लोग इंतकाल कर चुके हैं वो फिर हमारी तरफ वापस नहीं आ सकते। यही अल्लाह ताला का फैसला है। और शोहदाए ओद को जवाब दिया गया था जब इन्होंने दुनिया में वापस आकर फिर लड़ने और शहीद होने की आरजू की थी। लिहाजा रूह को हाजिर करने की बात सही नहीं हो सकती। हाँ, जिन्नात और शयातीन की तरफ से कुछ खिलवाड़ हो सकता है। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी नए मौजू पर गुफ्तगू होगी। जज़ाकल्लाह।